मतलब की हुंदा ਵਪਾਰ, यानी कि हुण जिहड़ी असी खेती करनी है टोटली एंड टोटली वपार दे मोटिव तो, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYY सीड्स, HYV सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਡਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ HYV ਸੀਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ यानी कि ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਪੈਸਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਫॉर ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ, ठीक है। यानी कि हुण असी एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं किहदे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल? कमर्शलाइजेशन दे लई व्यू दे नाल, असी बेचण दे व्यू दे नाल, प्रॉफिट दे व्यू दे नाल असी कर रहे हैं, ठीक है। तो इहदे विच जिहड़ा कमर्शलाइजेशन की जिहड़ी डिग्री आ वो रीजन टू रीजन एरिया वाइज डिफर करदी आ। फॉर एग्जाम्पल इत्थे आपां एक लित्ती होई आ, हुण जिहदा राइस आ ये पंजाब ते हरियाणा दे विच कमर्शियल क्रोप है, यानी कि वपारक फसल आ। यानी कि पंजाब ते हरियाणा जिहड़ा झोना वा, जिन्हों आपां धान हिंदी च बोलते हैं, पैडी बोलते हैं इंग्लिश च, ये क्यों आपां उगाने आ? ताकि यह आपां बेच सकीए, ठीक है। पर जिहड़ा उड़ीसा वा उहदे विचों सिर्फ अपने मीनस कि लोग बेचण दे लई धान दी डेफीनेटली पैडी दी ओह करते आ कल्टीवेशन, पर बेचण दे लई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने यूज दे लई। तो एरिया टू एरिया कमर्शलाइजेशन वेरी करता वा, ठीक है। हुण इसी कमर्शलाइजेशन तो हुण एक होर टर्म निकल के आंदी है, उहनूं आपां बोलदे आ प्लांटेशन। हुण प्लांटेशन जिहड़ी हैगी किहड़ियां कमर्शियल क्रॉप्स दी कीती जांदी है? लाइक टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, ठीक है। और ये जिहड़ी टी प्लांटेशन है तुहानूं पता ही आ ये किहड़े एरिया दे विच हुंदी है? ज़्यादातर हिमाचल, असम, ठीक है। इहदे विच की हुंदा वा कि एक सिंगल क्रॉप नूं बहुत ही वड्डे लैवल ते उगाया जांदा वा, ठीक है। बहुत सारिया कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यानी कि मॉडर्न टैकनीक्स यूज़ कीतियां जांदियां वा, ठीक है। फसलों को उगाने के लिए मशीनरी यूज़ की जाती, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पर ये जी प्लांटेशन इनू असी क्यों बोलते, असी कल्टीवेशन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये जोड़ा प्रोडक्ट असी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्होंने असी एज आ रॉ मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एज आ फाइनल प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट की होंगे, रॉ मटीरियल की होंगे। हुण मान लो अगर किसी ने सब्जी उगाई आ आलूआं दी, है ना, तो वो एक तरह का फाइनल प्रोडक्ट बन के ही मीनस कि मार्केट च जा रहा, बट रॉ मटीरियल पत्ती क्यों है? इनू जी हैगी है इन्हें फरदर अगे जाके मॉडिफाई होना वा। हुण पत्ती तुसीं देखो अगर घर च असीं यूज़ कर रहे तो ब्लैक ब्लैक दाने हुंदे आ, कॉफ़ी जिहड़ी हुंदी आ वो एक पाउडर हुंदा वा। बट जदों इन्हां दी खेती कीती जांदी है तुसीं देखिया भी होना कि लेडीज़ जिहड़ियां हुंदियां वो टोकरी जी उन्होंने पिछों टंगी हुंदी है तो पत्ते तोड़ रही हुंदियां वा, है ना। तो उथों वो की हो गया एज आ रॉ मटीरियल वो इकट्ठा कर दियां, फरदर इनू अगे इंडस्ट्री च भेजा जाता, फिर इहदी पत्ती बनती है, कॉफ़ी बनती है, फिर जाके यह फाइनल गुड बन के साडे कोल आंदी है। दैट्स वाई असीं इहनूं प्लांटेशन बोल दिंदे आ, ठीक है, क्योंकि असीं इन्हां प्रोडक्ट्स नूं एज आ रॉ मटीरियल यूज़ कर रहे हैं। तो हुण अगे कुछ देख लो कि जिहड़ी रबर प्लांटेशन है केरला च हुंदी है, टी प्लांटेशन असम एंड नॉर्थ बंगाल च, कॉफ़ी करनाटका च, ते बैंबो जिहड़ी हैगी नॉर्थ ईस्ट दे विच तुहानूं दस्सिया ही आ 7 स्टेटां पैंदियां वा, ठीक है। उत्थे बैंबू मीनस की हुंदा बांस, ठीक है, ओहदी ज़्यादा हुंदी है। इत्थे तक क्लीयर है? बांस बेटे, बांस नूं बैंबो बोलदे आ, ठीक है। चलो जी हुण नैक्सट आ जाओ क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया दा क्रॉप। हाँ जी पलकप्रीत कौर, यू हैव रेज्ड योर हैंड। चलो जी ओके ओके चलो कोई गल नहीं। चलो जी हुण अगे चलीए आपां क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि असीं इहनूं क्रॉपिंग सीजन भी बोलदे आ। हुण की हुंदा वा इंडिया दे विच क्रॉपिंग पैटर्न की आ? 3 तरह दीयां फसलां उगदियां वा, रबी, खरीफ ते ज़ैद। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इत्थों क्वेश्चन बन के आउंदे आ। हुण तुसीं ध्यान नाल देख लिओ, सुन लिओ, रबी दीयां फसलां की हुंदियां ने, ठीक है, खरीफ दीयां किहड़ियां हुंदियां ने,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ, ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਜੇ ਲਗਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਰਵੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ, ਵੀਟ ਕਣਕ, ਬਾਰਲੇ ਜੌਂ, ਪੀਸ ਮਟਰ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਟਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਸੋਂ। ਹੁਣ ਮਸਟਰਡ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਾ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗਾ ਮਸਟਰਡ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਓ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੋ ਵੀਟ ਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੰਟਰ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਟਸ। ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਨਫੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਨਫੋਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਰੇਨਫੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ, ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਸ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈਸ ਰੇਨਫੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੇਨਫੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, 75 ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਲੈਸ ਰੇਨਫੋਲ ਬੋਲਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 75 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 75 ਤੇ 75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 200 ਤੇ 200 ਤੋਂ ਅਬਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿੰਟਰਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਰੇਨਫੋਲ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 75 ਤੇ 75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਰੇਨਫੋਲ, ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 75 ਜਾਂ 75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਨਫੋਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਨਫੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਨਫੋਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, 75 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਈ ਰੇਨਫੋਲ 200 ਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਲੈਸ ਮਤਲਬ 75 ਤੋਂ ਘੱਟ, 75 ਜਾਂ 75 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੋਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਮ, ਦੈਟਸ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੋਪਸ, ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਔਨ ਸੈਟ ਆਫ ਮੌਨਸੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੌਨਸੂਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੋ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਜ਼, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਤੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਹਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਕੋਟਨ, ਜੂਟ, ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਐਂਡ ਸੋਇਆਬੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੈਮ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਇਲੂਜਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਖਰੀਫ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖਿਓ। ਤੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੈਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਾਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੜੀਸਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਂਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਐਂਡ ਬਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਪੈਡੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 25 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 25 ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਨਫਾਲ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਨਫਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਰੇਨਫਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਰੇਨਫਾਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਅਬਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਝੋਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਨਸ਼ਾਈਨ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿਊਮਿਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੇਨਫਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੈਦ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੋ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੈਦ ਦੀਆਂ। ਤੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਟਰਮੇਲਨ, ਮਸਕਮੇਲਨ, ਕਕੁੰਬਰ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਫੋਡਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੂਡਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੈਦ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ,